ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्तवत्सल प्रधान आज राजा व चतुर मंत्री उपरे कहानी मान रही संक्षेप आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। आपण माने भल भाव जानी राजा परम ज्ञानी मंत्री को भल पाती विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारती ना परीक्षा करती देखा जाऊ किभली भाव उत्तर देउचंती केते ज्ञान हासिल करिसंती इस प्रक्रिया चली था। से राजा मंत्री को प्रश्न पचारि श्रेष्ठ बल किंबा शक्तिशाली अस्त्र कौन अटे शक्तिशाली गुण कौन अटे मनुष्यर श्रेष्ठ बल शक्तिशाली अस्त्र कौन हो पारे। मंत्री को प्रश्न पचारिले जदि उत्तर देबारे असफल हुआ निश्चित भाव तुमको हटई देवी दूरे देवी मंत्री पद छड़ाई नेबी यही सब कथा कहले ना। मंत्री कौन करेंगे चेष्टा कले चिंतन कले हाँ अर्थ ना अर्थ समस्त समस्या समाधान करि पारे ना कौन हो पारे ज्ञान हाँ सदा बेले ज्ञान बुद्धि बल रे ये जीव समस्या उत्तीर्ण हो पारे यह मध्य संभव न संभव कि संभव न यही भाव में चिंतन करुले निर्दिष्ट समय मध्य उत्तर देवा पड़ेगा ना। से समय रे मंत्री कौन करुले प्रातः समय रे हाथ रे ढाला धरी नित्यकर्म करेंगे ना पदा को गले नित्यकर्म कार्य करने गमन करते ठीक यही समय लोक मैंने कहते अरे भयंकर षंड जाऊँगी आघात करें क्षति भी करें किसी भी करें दूरे जाओ हटई जाओ यही भाव में लोक मैंने चित्कार करुले। मंत्री देखिले षंडटी अति मात्रा आड़ को आसुंच कौन करेंगे दौड़ा संभव नुह विपद ठारू मुक्ति पाइबा संभव नुह मनरे साहस जागृत कले हाथ में ढाला धरते ना से ढाला माध्यम शक्त पहारा मुंडरे करते षंडटी आघात पाई भयभीत हुई अन्य स्थान को दौड़ा को आरंभ कले जीवन रक्षा हो गला ना। मने मने चिंतन कले अरे राजा तो जहाँ कहते ना जहाँ प्रश्न मत पचारि श्रेष्ठ बल कौन हो पारे जदि आज मु साहस धारण न करी थांती निश्चित भाव में मोर मृत्युवरण होता अर्थ समाधान करि पारि थांता कि टंका धन संपत्ति समाधान करि पारि थांता कि नहीं बुद्धि ज्ञान एभली समस्या मुक्ति प्रदान करि पारि थांता कि कदापि न साहस तू जीवन रक्षा कले तेणु मंत्री कौन कहे राजा निकट को आसिले कहले हे राजन जदि साहस नहीं ना तेबे विपदरू ये जीव मुक्ति पाई पारिब नहीं साहस ही श्रेष्ठ बल। राजा कौन करेंगे प्रसन्न हो गले ना। आ गोटे चतुर मंत्री संक्षेप कहवा मंत्री परम ज्ञानी थे सत्वगुण को धारण करुले राजा मंत्री को अति मात्रा भल पाते जहाँ कि गणना करुले भविष्य विषय कहते सबकि घटुला राजा अति मात्रा भल पाते ना। थरे राजा असावधानता हेतु हथियार धरते ना आंगुठी काटिगला अति जोर रे रक्त बाहरी
ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ରାଜାକୁ ଧ୍ୟାନିତ ହୋଇଗଲେ, ଆରେ ମୋର ହାତରୁ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯାହା ହୋଇଛି ଭଲ ହୋଇଛି, ଏହା କହିବା ଠିକ୍ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ? ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦା କରାଗଲା ନା, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ମାଟି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ରାଜା ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଭ୍ରମିତ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ଘଟିବ? ସେହି ବଣରେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନରବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯୁବକଟିଏ, ଏହାକୁ ନେବା, ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିବେ ନା, ଦେଖିଲେ, ପରଖିବେ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ନା। ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଘାତ ହୋଇଛି, କଟିଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବେ? ନା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ରାଜା କ'ଣ କରିବେ? ରାତି ପାଇଗଲା, ନିଜର ଦରବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି? ସେ ତ ଯାହା କହୁଥିଲେ ନା, ସତ୍ୟ ହେଲା। ଯଦି ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ନଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ରହିଥାନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ମୋର ଦରବାରରେ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ରାଜା ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ନା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଦା କରିଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରଣ କରିନେଲି, ଛଡ଼େଇ ନେଲି, କଷ୍ଟ ଦେଲି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏଭଳି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ? ହେ ରାଜନ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ନା, ସଦାବେଳେ ଥାଏ ନା। ରାଜା କହିଲେ, ହଁ। ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଲେ? ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଗଲେ ନା? ରାଜା କହିଲେ, ହଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି ନା? ହଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତେ। ରାଜା କହିବେ କ'ଣ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଘଟିବ କ'ଣ? ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି କି ସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ, ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଜୀବନଦାନ ପାଇଲି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସଦାବେଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଦୁଃଖ ଆସୁ ସୁଖ ଆସୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଉଚିତ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯାହା ଘଟୁଛି ଭଲ ହେବ, ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଗକୁ ଘଟିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବୁ। ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଏତିକି କହି ଆଜି ପାଇଁ ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।